સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। મુખ્યમંત્રી સિવાય તમામ મંત્રીઓએ રાજીનામા આપ્યા છે। તો મુખ્યમંત્રી નિવાસ સ્થાને મળેલી બેઠક હવે પૂર્ણ થઈ છે અને મુખ્યમંત્રીને તમામ મંત્રીઓ દ્વારા રાજીનામા સોંપવામાં આવ્યા છે। કાલે નવી કેબિનેટ શપથ લેશે અને રાત્રે રાજ્યપાલ સાથે મુખ્યમંત્રી મુલાકાત કરવાના છે। તો નવા મંત્રીઓના નામની યાદી રાજ્યપાલને સોંપવામાં આવશે। सीएम सिवाय तमाम 16 मंत्रीओए राजीनामा आप्या छे। तमारी साथे हाल गांधीनगरथी संवाददाता गीता और संवाददाता गौतम जोड़ाया छे। संवाददाता गीता, सौथी पहेला तमारी पासे आवीश के हवे 16 मंत्रीओ द्वारा राजीनामा आपी देवामां आव्या छे अने आवतीकाले शपथ ग्रहण करवामां आवशे। गीता, जी सीएम सिवाय तमामे हाल राजीनामा सुपुर्द करी दीधा छे सीएम ने। हवे जे लोकोने कंटीन्यू करवाना हशे तो स्वाभाविकपणे कंटीन्यू जो करवाना होय तो ए लोकोना राजीनामा आजे लेवाय नहीं, परंतु हाँ एमने केबिनेट जो सौंपवानुं होय तो तेमने राजीनामा लई लेवा पड़े, कारण के तेमने केबिनेट मंत्री तरीके फरीथी शपथ लेवाना होय। एटले तमामना राजीनामा लई लीधा तो बेसिकली केटलाने कंटीन्यू करशे ए पिक्चर आम जो तो स्पष्ट थतुं नथी, कारण के जेने कंटीन्यू करवाना होय एने राजीनामा लेवानी जरूरत ज नहोती, सिवाय के एने केबिनेटमां प्रमोशन आपवानुं होय, परंतु तमामना लई लीधा छे। एटले हवे मैं आपने अगाऊ पण कह्युं एम के जादुई कॉल कोने आवे छे एना पर सौनी नजर रहेशे कि फरीथी आजे हवे तेओ कलाकोमां एक्स मंत्री थई चूक्या छे, फरीथी मंत्री बनशे के केम, फरीथी पद मळशे के केम, ए पद पर कंटीन्यू थशे के आगळनुं पद मळशे, मानो के राज्य कक्षा होय तो केबिनेटमां जशे के पछी केबिनेट तरीके फरीथी शपथ लेशे, ए जोवुं रहेशे। पण हाल तो तमामना राजीनामा लेवाई चूक्या छे। जी गीता, अत्यारे धारासभ्योनी जो बात करवामां आवे तो तेमनामां क्यांक चिंतानो माहोल हशे, कारण के ते लोको पण ए राहमां बेठा हशे कि क्यारे कोनी उपर कॉल आवी जाय छे, अर्धी रात्रे पण फोन रણકી શકે છે। जे रीते भाजपनी प्रणाली रही है अत्यार सुधीनी ते जोते એવું લાગી રહ્યું છે કે કોઈને અગાઉથી જાણ નહીં કરવામાં આવે, તમામને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોલ જશે। રાત્રે લગભગ 11 થી 2 વાગ્યાની બિટવીન કોલ જાય તેવી એક સંભાવના છે, કારણ કે અત્યાર સુધીની ટ્રેડિશન એ રહી છે કે જનરલી 10 વાગ્યા પછી 10:30 ની આસપાસ કોલ શરૂ થતા હોય છે, ધીમે ધીમે બધાનો નંબર આવે, એવી રીતે 1 થી 2 વાગી જતા હોય છે તમામને જાણ કરતા। જનરલી प्रदेश अध्यक्ष फोन करता होय छे, ए सिवाय प्रदेश महामंत्री पण फोन करीने जाण करता होय छे, पण जनरली एवुं बने छे कि जगदीश पंचाल जेओ मंत्री बनवाना छे तेमने शुभेच्छा संदेश साथे शपथ लेवानुं आमंत्रण आपशे ने तेओ ज आवतीकाले शपथ लेशे। पण बने एवुं कि तमाम धारासभ्योने जे वर्तमान मंत्रीओ छे एना जेवुं पण ताळवे चोंटेला हशे कि जादुई कॉल जे छे ते एमने आवशे के केम, फरीथी तेओ मंत्री बनशे के केम, रातोरात जे वर्तमान में एक्स थई गया है फरीथी तेओ वर्तमान थशे के केम, ए चिंता हवे एवुं मानी शकाय कि भाजपना तमाम धारासभ्यों में जोवा मळशे। जी गीता, आप जोड़ायेला रहेजो। गौतम, आपने सवाल करवा मांगीश के जे प्रमाणे हवे हलचल जोवा मळी रही छे, शुं लागी रह्युं छे भाजप तरफथी आपणने एक नवी ज सरप्राइज मळी शके छे के कया प्रकारनुं अपडेट अत्यारे जोवा मळी रह्युं छे? बिल्कुल, आम तो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति रही है सरप्राइज माटेनी અને એ અવારનવાર જોવા મળતું હોય છે। રાજ્યસભાની ચૂંટણી આવતી હોય ત્યારે અનેક નામો ચર્ચાતા હોય છે અને ત્યાંમાં સરપ્રાઇઝ ચહેરા જે છે તે આપણે જોયા છે। એ જ અંતર્ગતની વાત કરીએ તો જે વિજય રૂપાણીને તમામ પદોથી રાજીનામું આપ્યું, તેમની આખી સરકારમાંથી નવું મંત્રીમંડળની શરૂઆત થઈ, ભૂપેન્દ્ર પટેલની શરૂઆત થઈ, આ પ્રકારની પણ એક સરપ્રાઇઝની વાત જે છે તે જોવા મળી હતી। ત્યારબાદ અનેક ચહેરાઓ જે છે ચૂંટણી લડ્યા, જીત્યા, કેબિનેટ મંત્રી હતા અને તેમને પણ પડતા મુકાયા હતા। આ પ્રકાર પણ એક સરપ્રાઇઝ જે છે તે ભૂપેન્દ્ર પટેલ ની 2022 ની ચૂંટણી બાદ પણ જોવા મળ્યું હતું। અનેક વખત આ પ્રકારની સરપ્રાઇઝ જોવા મળતી હોય છે, અનેક નામો ચર્ચાતા હોય છે, તેના સ્થાને ભારતીય જનતા પાર્ટી અનેક નવા પ્રયોગો કરતી હોય છે અને પ્રયોગ સમાન અનેક પ્રકારની સરપ્રાઇઝ જે છે તે વારંવાર જોવા મળતી હોય છે અને આ વખતે પણ આ પ્રકારે લાગી રહ્યું છે કે કેવા પ્રકારના સમીકરણો સર્જાઈ રહ્યા છે। આ વચ્ચે એક વાત એવી સામે આવી રહી છે કે અત્યારે હાલ મંત્રીમંડળમાં 16 જેટલા મંત્રીઓ જે છે તેમની એક બેઠક જે છે તે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નિવાસ સ્થાને યોજાઈ હતી, તેમાંથી તમામ મંત્રી
મંત્રીમંડળના મંત્રીઓ જે છે તેમણે રાજીનામા આપી દીધા છે અને હવે કાલે વિધિવત રીતે શપથ ગ્રહણ સમારોહ જે છે તે યોજાવાનો છે અને સાંજે ભૂપેન્દ્ર પટેલના નિવાસ સ્થાને એક ભોજનની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે કે જેમાં તમામ લોકોનું ભોજન હોય, સાથે સાથે નવા જે મંત્રીઓનો સમાવેશ થશે તેમને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવે, આ પ્રકારની પણ એક વાત સામે આવી રહી છે. આ ભોજનની વાત કરીએ તો જગદીશ વિશ્વકર્મા સહિતના નેતાઓ, કેન્દ્રીય મોવડી મંડળના નેતાઓ જે છે, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા છે, જે સુનિલ બંસલ મહામંત્રી છે, તાવડેજી છે, આ તમામ નેતાઓ જે છે તેમની ઉપસ્થિતિમાં ભોજન સમારોહ યોજાય તે પ્રકારે લાગી રહ્યું છે. તેમાં જે ધારાસભ્યો જે છે કે જેમને મંત્રી પદનું સ્થાન મળે ને તેમને પણ સમાવેશ કરવામાં આવે તે પ્રકારના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે. પરંતુ વાત એ છે કે મોડી રાત્રે તમામને કોલ થશે. મારી સાથે પ્રણવ પણ સવારથી પળેપળની અપડેટ મેળવી રહ્યા છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. અનેક નામો ચર્ચાઈ રહ્યા છે. કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવેલા કયા નેતાઓ જે છે કે જેમને સરપ્રાઇઝ મળી શકે છે? ગૌતમે ચોક્કસ કહી શકાય કે આ વખતે જે મંત્રીમંડળ હશે તેની અંદર સંપૂર્ણ રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે ધારાસભ્યો છે તે મહત્વપૂર્ણ પાર્ટ ભજવવાના છે. કોંગ્રેસ છોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જે લોકો આવ્યા છે કદાચ તેઓને સ્થાન નહિવત પ્રમાણનું જોવા મળશે. સિનિયોરિટીના આધારે જે અપડેટ મળી રહ્યું છે તે પ્રમાણે જ અલ્પેશ ઠાકોર હોય કે પછી અર્જુન મોઢવાડિયા છે, સીજે ચાવડા છે, હાર્દિક પટેલ છે, તમામ જે લોકો છે કોંગ્રેસ પાર્ટી છોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આવે છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્ય બને છે. પરંતુ આ જે મુખ્ય નામો હું બોલ્યો તેમાંથી માત્ર એક નામ ઉપર સહમતિ જે બની રહી છે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી, એ નામ છે અર્જુન મોઢવાડિયા. બીજા અન્ય એ તમામ જે લોકો છે તેઓને હજુ પણ ક્યાંક રાહ છે તે અહીં જોવી પડશે. એટલે ચોક્કસ એ માની શકાય કે જે કોંગ્રેસ પાર્ટી છોડીને આવ્યા છે તેઓ લોકોને હજુ રાહ જોવી પડશે. અને સાથે જ ભારતીય જનતા પાર્ટીની આ વખતે જે ફોર્મ્યુલા જે અપનાવવામાં આવી રહી છે, કારણ કે જે કહી શકાય કે માધુરી સોલંકીનો જે રેકોર્ડ હતો 149 બેઠકનો વિધાનસભાના, તેને તોડ્યો છે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકાર અને CR પાટીલની જોડીએ. ત્યારે 156 જેટલી બેઠકો 2022માં મળી હતી ભારતીય જનતા પાર્ટીને. તેથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જે સંખ્યાબળ છે એ આ વખતે સૌથી વધુ છે. ત્યારબાદ અનેક ધારાસભ્યોને પણ કોંગ્રેસ પાર્ટીમાંથી છોડીને તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આવે ત્યારે, પરંતુ એની પહેલા એ મુખ્યત્વે જે વાત એ છે કે જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંગઠનના જે લોકો છે, મુખ્યત્વે ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાયેલા છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે વિચારધારાવાળા જોડાયેલા છે, એ જે લોકો છે તેને વધુ સ્થાન મળશે. એમાં પણ જે 3 મહત્વની વાતો જે ન્યૂઝીલેન્ડને મળી રહી છે તે પ્રમાણે કે નવા ચહેરાઓ હશે, સિનિયર ધારાસભ્યોને પણ અહીં સ્થાન મળશે, કારણ કે એ પણ કુહાપો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં હતો કે સિનિયરોને અવોઇડ કરવામાં આવી રહ્યા છે. પરંતુ એ સિનિયર જે ધારાસભ્યો છે તેને પણ આ મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળશે. નવા યુવા ચહેરાઓ હશે, મહિલાઓ હશે, અને સાથે જ સૌથી મોટી વાત એ છે કે